3-phenyl ring is not sufficient to react with any type of reagent because the lone pair of nitrogen is not available. Okay, that should be I discuss. And next one I discuss, that is there must be ortho and paradiactic metadiactic group. And then I discuss Birch reduction. There must be, due to nature of electron donative group and electron withdrawal group, there must be 2 types of product can be generated in during Birch reduction. Okay, so these all the topics that should be are very small, very short of topics are there. Most of the vast topics I discussed in previous lectures. Okay. So first one I discuss about preparation of polycyclic aromatic compound. Okay. Sorry. Preparation of polycyclic aromatic compound. Okay. So first one we have to use, that is fitting reaction. Okay, there must be, we have to use, that is benzene ring attached with CH2Br. CH2Br, and there should be Br is present along with 4Na and plus again benzene ring Br CH2Br. Okay, and that should be produced ultimately this. Okay, okay, this is produced, and then after that we get anthracene. Okay. So there must be, this is the process of Wittig, that is Fittig reaction. There must be this way we can produce anthracene and also we can produce phenanthine also. কিভাবে সেটাও যাচ্ছি। CH2Br, Br, that should be react with 4Na plus benzene ring Br okay, and that should be produced okay. Then oxygen is there, so ultimately produce phenanthine ring. Okay, this is phenanthine. The numbers start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is termed as phenanthine. So by this same process, that is Fittig reaction, that is first, that is benzene ring attached with CH2Br and Br, that should be react with 4Na in the presence that is আমার 2 equivalent benzene ring, তারপরে CH2Br Br এরকম molecule লাগে, that should be 2 equivalent and that should be reacted with 4Na and there must be NaBr that should be released, so ultimately produce
this compound and then oxygen is there, so ultimately produce anthracene. Similar analogy can be there in phenanthine formation. There must be benzene ring having CH2Br attached with it and Br attached with it. That should be reacted with 4Na to produce this first, and then in the presence of oxygen it must be produced phenanthine. Okay, this is a simple process. Okay, next one, আরেকটা প্রসিডিউর আছে যেটার নাম আছে এলভ রিয়াকশন। আমি এটা ডিটেলসে যাচ্ছি না, এই জন্য যাচ্ছি না যেহেতু এটা আমি হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে পড়াবো। হেটারোসাইক্লিক তো না, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, তখন আমি পড়াবো এটা। যেহেতু আমি শুধুমাত্র অ্যারোমেটিসি নিয়ে কথা বলছি, তো অ্যারোমেটিসের মধ্যে আমি অত ভাস্টে যাচ্ছি না। ফর পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড আমি আলাদা করে এটা বোঝাবো। ওকে, সো নেক্সট ওয়ান, এখানে কি হয়, বেঞ্জিন রিং দ্যাট ইজ অ্যাটাচড উইথ COO অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি বেঞ্জিন রিং, এখানে থাকবে CH3, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি হিট ইউজড, ওয়াটার দ্যাট শুড বি রিলিজ, সো আলটিমেটলি প্রডিউস দ্যাট ইজ অ্যান্থাসিন। ঠিক আছে, এইভাবে করে অ্যান্থাসিন তৈরি হয়। এটা এই প্রসেসটাকে বলা হয় এলভ রিয়াকশন। কি বলা হয়? এলভ রিয়াকশন। ওকে, নেক্সট ওয়ান, নেক্সট ওয়ান রিয়াকশনস। এবার আমরা গল্প করব রিয়াকশনের কথা। রিয়াকশন কার রিয়াকশন? ফার্স্ট আমরা যাব ন্যাপথালিনের ক্ষেত্রে। তো ফর ন্যাপথালিন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ ইলেকট্রোফিলিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন। ঠিক আছে, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন, দেখো ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন কোথায় হয়? যেখানে ইলেকট্রন ডেন্সিটি সাফিসিয়েন্টলি বেশি। যেহেতু তোমার বেঞ্জিনে তো তুমি জানোই অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন হয়, যেহেতু ইলেকট্রন ডেন্সিটি অনেক বেশি। ন্যাপথালিনেও হয়। তুমি অ্যানিলেশন এফেক্ট যদি না কনসিডার করো বা কনসিডার করো, যাই করো না কেন, অ্যানিলেশন এফেক্টটা এতটা পাওয়ারফুল হয় না যে তোমার ন্যাপথালিনের সমস্ত ইলেকট্রন ডেন্সিটিটাই নিয়ে নিতে পারে। ওকে, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমাদের মাঝে মাঝে মুড অফ হয়ে যায়, রাইট? কিন্তু আমাদের জীবনে যদি সেই কারেজটা থাকে, দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু ডু সামথিং, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক সামথিং, রাইট? তো সামটাইমস উই হ্যাভ সামটাইমস মুড অফ, বাট উই হ্যাভ টু ওভারকাম দিস মুড অফ অ্যান্ড উই বিগিন আওয়ার ওয়ার্কস। ওকে, তো এই জিনিসটা হয় যে আমাদের জীবনে যতই মুড অফ থাক না কেন, আমাদের পার্সোনাল লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ, এখানে ওখানে যাই ঘটে যাক না কেন, আমাদের যদি জীবনে একটা মোটিভ থাকে, একটা এইম থাকে, একটা ড্রিমস থাকে, একটা লক্ষ্য থাকে, তাহলে আমাদের মোটিভেশনের আলাদা করে দরকার হয় না। আমরা অটোমেটিক আমাদের মুড অফটাকে ওভারকাম করে খুব সহজে আমরা কী হয় বের হয়ে আসি। ঠিক আছে, সেরকম জিনিস, কারণ আমাদেরকে আমাদের এইমটাকে পূরণ করতে হবে, রাইট? তো এই জিনিসটা মনে রাখবে। তেমনই তোমার ন্যাপথালিন, বেঞ্জিন বা অ্যান্থাসিন, ফিনান্থিন যাই বলো না কেন, ওদের একটা এম আছে অ্যারোমেটিসিটি গেইন করার। ঠিক আছে, ডিউ টু পাই ডিলোকালাইজেশন, ডিউ টু দে হ্যাভ দ্য ফেভারেবল কন্ডিশন টু গেইন দ্য অ্যারোমেটিসিটি। তো মাঝখানে ওদের এই অ্যানিলেশন এফেক্ট থাকলেও ওরা কিন্তু অ্যারোমেটিসিটি গেইন করাই ওদের মেন লক্ষ্য। ঠিক আছে, তো সেরকমই জিনিস এদের ক্ষেত্রেও হয়। তো এদের ক্ষেত্রে মনে রাখবে তোমার ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন কোথায় হয়? ইলেকট্রন ডেন্সিটি যেখানে বেশি হয়, ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম। বেঞ্জিন তো অবভিয়াসলি ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম, কিন্তু ন্যাপথালিনও ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম। যদিও ওর মধ্যে অ্যানিলেশন এফেক্ট আছে, একটা বন্ডকে দুটো রিংই শেয়ার করে, তার সত্ত্বেও ওর মধ্যে অ্যারোমেটিসিটি কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি, অ্যারোমেটিসিটি কিন্তু স্টিল আছে। So that's why there must be electrophilic substitution reaction can be there. Okay, এবার দেখো, এটা হলো ন্যাপথালিন। ন্যাপথালিনকে আমরা এইভাবেও দেখাতে পারি, আমরা বন্ড না করে এটাও দেখাতে পারি, কারণ দুটো রিংয়ের মধ্যে তোমার ডিলোকালাইজেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হবে? আমি যদি HNO3 অ্যালং উইথ H2SO4 ইউজ করি, HNO3 আর H2SO4 ইউজ করি, কী হবে? মনে রাখবে, যদি আমি
HNO3 আর H2SO4 ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে নাইট্রেশন হবে। আর নাইট্রেশন সাধারণত কোন পজিশনে হয়? এই পজিশনটা 1, এটা 2, ঠিক আছে, মনে রাখবে। কারণ এখানে মনে রাখবেন তোমার বেঞ্জিন আর ন্যাপথালিনের মধ্যে এটাই তফাৎ, তোমার বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার ইকুইভ্যালেন্ট হয়, প্রত্যেকটা কার্বন ইকুইভ্যালেন্ট, প্রত্যেকটা কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ করা হাইড্রোজেন ইকুইভ্যালেন্ট, এখানে কোনো নন ইকুইভ্যালেন্সি বলে কিছু নেই। কিন্তু অ্যান্থাসিন, ন্যাপথালিন, ফিনান্থিন এদের ক্ষেত্রে পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশন বলে একটা ওয়ার্ড আছে। পার্শিয়াল দ্যাট ইজ বন্ড ফিক্সেশন মানে কোনো একটা বন্ডের মধ্যে বেশি সিঙ্গেল বন্ড ক্যারেক্টার, কোনো একটা বন্ডের মধ্যে বেশি ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার। তাহলে প্রত্যেকটা বন্ড যে হুবহু একরকম আইডেন্টিক্যাল তা নয়, কিছুটা তফাৎ আছে। এক ধরো 1-2 পজিশনে আমি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার করে দেখিয়েছিলাম আগের ক্লাসে, যে ন্যাপথালিনের মধ্যে 1-2 পজিশনে কী হয়, ডাবল বন্ড ক্যারেক্টারটা বেশি থাকে, ঠিক আছে। আবার 2-3 পজিশনে সিঙ্গল বন্ড ক্যারেক্টারটা বেশি থাকে, তার মানে কি বন্ডগুলো আমার সেম নয়, ঠিক আছে। তো সেটার উপর ভিত্তি করে আমার ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন হোক বা অন্য কোনো রিয়াকশন হোক, কোনো একটা পজিশন মোর ফেভারেবল হয় অ্যান্ড কোনো একটা পজিশন লেস ফেভারেবল হয় উইথ রেসপেক্ট টু ন্যাপথালিন, অ্যান্থাসিন, ফিনান্থিন। ওকে, বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে নয়। বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে যদি কোনো সাবস্টিটিউশন না থাকে, কোনো সাবস্টিটুয়েন্ট যদি না থাকে, তাহলে বেঞ্জিন ইকুয়ালি পোয়াবল, ঠিক আছে। তো সেজন্য যখনই নাইট্রেশন হবে সেটা সাধারণত তোমার 1 পজিশনে নাইট্রো গ্রুপটা থাকার চেষ্টা করে, ঠিক আছে, অ্যাট 1 পজিশন। এটা একটা নাম আছে 1 নাইট্রো, যেহেতু 1 পজিশনে নাইট্রো গ্রুপ ইনকর্পোরেট হয়েছে সেজন্য 1 নাইট্রো ন্যাপথালিন। Okay, because 1 position that should be occupied by nitro group, replacement of hydrogen can be take place in 1 position, so there must be termed as 1 nitro naphthalene. Next one, when we introduce Br2 and 50% acetic acid, water, so there should be 2 type of products is produced. That is, একটা হয় 1 bromo naphthalene, হ্যাঁ, and that should be the major one, and plus 2 bromo naphthalene। আমি আর নামগুলো লিখছি না, আমি বলে দিচ্ছি 1 bromo, এটা হলো 1 bromo, যেহেতু এটা 1 পজিশনে আছে, এটা 2 পজিশন আছে, তো 2 bromo, এটা 2 পজিশন আছে, তো 2 bromo। ওকে, এটা হবে মাইনার। ওকে, নেক্সট ওয়ান, naphthalene. When we use acetyl chloride CaCO-Cl along with aluminum trichloride CH2 carbon disulfide, and that is almost minus 15 degree centigrade. So ultimately produced, there must be one substituted product, that is COCSC, that is almost 75%, and plus COCSC, that is 2 substituted product, that is must be only 25%. Okay, next one, when we introduce same naphthalene, that is CaCO-Cl along with nitrobenzene C6H5NO2 and aluminum trichloride, temperature almost 25 degree centigrade, that is almost room temperature, so there must be 1 product is not produced, there must be 2 product is produced. কেন হয়, কি জন্য হয়, সেটা আমি ডিটেলসে পড়াবো ইন পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, ঠিক আছে, কিন্তু এটা হয়, ঠিক আছে। So that is by using acetyl chloride, aluminum trichloride, that is temperature minus 15 degree centigrade, that is 1 substituted by 1 acetyl naphthalene that should be produced 75%, and 2 substitute that is produced 25%. But when we have to use, that is acetyl chloride along with nitrobenzene, so there must be only 2 substitute product can be generated. Okay, next one. এবার যদি সালফোনেশন বলো,
sulfonation of naphthalene is a reversible process. কীরকম? যদি আমি ন্যাপথালিন নেই, মনে রাখবে এটা যদি H2SO4 আর তোমার 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, রুম টেম্পারেচারটা যদি একটু কম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, ওয়ান সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট হবে। ঠিক আছে, এবার ওয়ান সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট মনে রাখবে এটা হলো কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট, এটা সবার আগে তৈরি হয়। ঠিক আছে, কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট। আর এটাই যখন H2SO4 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, মনে রাখবে এখানটা একটা হাই এইচ আছে, এখানে স্টেরিক রিপালশন হওয়ার চান্সেস থাকে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য এটা যখনই হাই টেম্পারেচার দেওয়া হবে সেটা মোর স্টেবল ফর্মে চলে যাবে, যেখানে স্টেরিক হিন্ডেন্স থাকবে না, যেখানে এইচ আর SO3H যতটা পারে দূরে থাকবে। তো এটাকে আমরা বলি থার্মোডাইনামিক্যালি কন্ট্রোল। এটা কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল, সি হবে এটা। হ্যাঁ, কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল, এটা থার্মোডাইনামিক কন্ট্রোল। বোঝা গেল? তাহলে সালফোনেশন ইজ এ রিভার্সিবল প্রসেস, দেয়ার মাস্ট বি, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ দিস টাইপ অফ সাইন, যে দুই দিকে দুটো অ্যারো যাচ্ছে, আমার প্রোডাক্ট থেকে রিয়াক্টেন্টও তৈরি করা যায়, রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্ট। তো দ্যাট ইজ naphthalene, আমি 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দেয়ার মাস্ট বি ইউজিং H2SO4 sulfuric acid, so we get that is one substituted product. Because of why? Because this is a kinetically controlled product. Because always remember, for the naphthalene, that is one position is more favorable, more reactive. So almost that is যেটা রিয়াক্টিভ পজিশন সেটাই আগে তোমার রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করবে। তো যেটা তাড়াতাড়ি ফর্ম হয়, তাহলে ওয়ান সাবস্টিটিউটেড যেটা হয় সেটা তাড়াতাড়ি ফর্ম হয়, দ্যাটস ওয়াই সেটাকে বলা হচ্ছে কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট। কিন্তু হোয়েন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য টেম্পারেচার হায়ার, দ্যাট ইজ 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তো দেয়ার মাস্ট বি, ডিউ টু this one substitute product, দেখো এখানে কি হয়, there must be hydrogen and SO3H repulsion, because SO3H is much bigger group and there must be hydrogen still smaller group, but also there must be, due to excess size of sulfonic acid by SO3H, so due to this there must be repulsion created in between of hydrogen and SO3H. Okay, so to minimize the this repulsion, so when we have to use the high temperature, sulfonic acid group, that is SO3H group, that should be goes to one position to two position shifted. Okay, one shifted to two position, so that's why the nearby hydrogen and SO3H repulsion that should be minimized. So ultimately two substitute product is the major product, and this is the thermodynamic control product, because there must be stability is the main fundamental thing of the driving force of the reaction. Okay, now next one, এবার আমরা যাব অক্সিডেশন। এবার তুমি বলতে পারো অক্সিডেশন কেন হচ্ছে, অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তো অক্সিডেশনকে প্রিভেন্ট করে। এবার বোঝো জিনিসটা, বেঞ্জিনের মধ্যে প্রত্যেকটা বন্ড কি হয়, ইকুইভ্যালেন্ট, অল কার্বন কার্বন বন্ডস আর সেম লেন্থ। ওকে, all carbons are equivalent, all hydrogens are equivalent, all positions are equivalent if there is no substituent. Okay, but for naphthalene there must be one bond is shared between of two ring, right? So there must be somehow the aromaticity is less than expected, যতটা হওয়া উচিত তার চেয়ে কিন্তু অনেকটাই কম হয়। That's why that is polycyclic compounds, that is naphthalene, phenanthine, anthracene, they are less electron rich and they are less comparatively aromatic, and so they are more tendency to show the oxidation reaction. They are more they show the tendency to participate in oxidation reaction. Okay, so that's why naphthalene can undergo in oxidation reaction due to less aromaticity than expected. That's why. Okay, তাহলে তোমার অক্সিডেশন হলে কি হবে,
এবার দেখো অ্যাসিডিক কেমেনোফোর, কেমেনোফোর কিন্তু দু রকম ইউজ হয়, একটা অ্যাসিডিক একটা বেসিক, ঠিক আছে। যদি অ্যাসিডিক কেমেনোফোর ইউজ হয় তাহলে কী হবে, থ্যালিক অ্যাসিড, এটাকে বলা হয় থ্যালিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। এটা যদি হিট ইউজ করো তো থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড তৈরি হবে, ঠিক আছে। এবার বেসিক বা অ্যালকালাইন কেমেনোফোর ইউজ করবে, কী হবে, বেঞ্জিন সিও COOH, এখানে COOH, এর মাঝখানে দেখো একটা CO গ্রুপ ইনকর্পোরেট হচ্ছে, ঠিক আছে। এটার জন্য নামটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি থ্যালোনিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। এটা স্পেলিংয়ের জন্য তুমি মনে রাখতে পারো প্যাথিলিক অ্যাসিড, প্যাথিলোনিক অ্যাসিড, বিকজ অফ পিএইচটা আমার মনে রাখতে হবে। আর যখন উচ্চারণ করবে তুমি বলবে থ্যালিক অ্যাসিড, থ্যালোনিক অ্যাসিড, কারণ যখন আমি থ্যালিক অ্যাসিড বা থ্যালোনিক অ্যাসিড বলি তখন আমার পিএইচের সামনে আছে সেটা মাথায় আসে না, স্পেলিং মিস্টেক হয়ে যায়, সেজন্য তখন প্যাথিলিক অ্যাসিড, প্যাথোলোনিক অ্যাসিড মনে রাখবে, তাহলে স্পেলিং মিস্টেকটা অ্যাভয়েড হবে। কিন্তু বলার সময় মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু থ্যালিক অ্যাসিড বা থ্যালোনিক অ্যাসিডই বলতে হবে, ঠিক আছে। এটা তো আমি খুব ভুল হয় আমার, হয় স্পেলিং মিস্টেক হয় না বলতে মিস্টেক হয়, ঠিক আছে। potassium dichromate K2Cr2O7 along with H2SO4, or আরেকটা জিনিস ইউজ হতে পারে, সেটা হলো CrO4 along with glacial acetic acid, কী হবে, বেঞ্জিন, ওকে। এটার নাম আছে 1,4-naphthaquinone, okay, 1,4-naphthaquinone. So when that is naphtha undergo in acidic cheminophore reactions, in the presence of acidic cheminophore it must be produced thalic acid. When it react with basic cheminophore, that should be produced thalonic acid. When K2Cr2O7 or H2SO4 treated, or CrO4 and glacial acetic acid are treated, so there must be 1,4-naphthaquinone is produced, okay. Next one, naphthalene, that should be react with O3, O3 মানে কি ওজোনালাইসিস হওয়ার চান্স আছে, and H2O zinc তার মানে কি হবে, রিডাকটিভ ওজোনালাইসিস, তো there must be produce CHO and CHO, this is produced, okay. দুটো অ্যালডিহাইড তৈরি হবে, মাঝখানে বন্ডটা ব্রেক করবে, ওকে, বোঝা গেল। এবার এবার আমার নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে আমি আবার একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি প্রিপারেশন অফ পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, দ্যাট ইজ Friedrich reaction by this way, by using benzene having CH2Br, Br that should be reacted with Na and NaBr, sodium bromide that should be released, so ultimately produce anthacene. In similar way you have to produce phenanthine also. ELP reaction, there must be benzene, দুটো benzene attached with COO group and there must CO group and there must be in ortho position CH group is there, okay. এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকবে যেটা হিট করবে, H2 রিলিজ হবে, আলটিমেটলি তোমার অ্যান্থাসিন হবে, okay. Next, electrophilic substitution reaction can be there. So naphthalene, that is when treated with nitric acid, sulfuric acid, there must be nitration can be occur at one position. So 1 nitronaphthalene is produced. Then bromination occur in the presence of 50% acetic acid water mixture. So there must be 1 bromo product is produced, that should be major, and 2 bromo product is produced, that should be minor, okay. Next, acetyl chloride are used, that is in the presence of aluminum trichloride, so there must be 1 substrate product is produced 75%, that is excess, and second that is 2 substrate product is produced 25%. But when in the presence of nitrobenzene acetyl chloride treated, so there must be 2 substrate product is produced, and this is only the major product, okay. Then next one, sulfonation of naphthalene, there must be, this is the reversible process. So যখন আমার 40 degree centigrade, there must be kinetically controlled 1 substituted product is produced. When higher temperature, that is 160 degree centigrade is
applied to, there must be thermodynamically controlled, more stable, that is 2-substituted product is produced. Okay. There must be oxidation can be there, acidic chemophore when treated, there must be thalic acid is produced. When basic chemophore is used, so there must be thalonic acid is produced. And when potassium dichromate along with sulfuric acid or CrO4, glacial acetic acid when treated, there must be 1,4-naphthaquinone is produced. And last one, O3 and H2O zinc ozonisis can be take place, so there must be this product is produced. Okay, তো আমি এখানে কি শেষ করলাম, ন্যাপথালিন শেষ করলাম। Okay. Next one, anthacin. Anthacin has a greater tendency to add to the 9 and 10 position, কারণ 9 আর 10 পজিশনে that is partial bond fixing হয়, সেই জন্যই 9 and 10 position more reactive. That is, anthacin has a greater tendency to add to the 9-10 position than to substitution. Substitution থেকে additionটা বেশি হয় এক্ষেত্রে 9-10 পজিশনে। And partial bond fixation 9-10 পজিশনেই হয় অ্যান্থাসিনের ক্ষেত্রে। ওকে, so that's why the addition produces of nitration and halogenation readily give substituted product. Okay, so anthacin has a greater tendency to add to the 9 and 10 position rather substitution. Substitute থেকে 9-10 পজিশনে বেশি হয় addition. এবার দ্যাটস ওয়াই তোমার হ্যালোজেনেশন নাইট্রেশন করতে গিয়েও তোমার অ্যাডিশনের মতো হয়ে তোমার 9 পজিশনে 9 সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবার আমি উদাহরণে যাই। ওকে, when Br2 is used, there must be H this is produced, and then minus HBr this is produced. Okay, okay, next one, oxidation. Cr2O7 along with H2SO4 is used, so there must be this is termed as anthraquinone. Anthraquinone is produced. Okay, so there must be, when bromination can be take place, so there must be, that is by this way HBr is released, so ultimately that is 9 substituted 9 bromo product is produced. Okay, and when oxidation can be take place, so there must be anthraquinone is generated. Okay, next one,
for phenanthine. First one, oxidation. Okay, so there must be when introduce K2Cr2O7 along with H2SO4. So there must be produce this 9-10 position can be oxidized, because in 9-10 position there must be partial fixation can be there. So phenanthoquinone, এটার নাম আছে phenanthoquinone. ওকে ওকে, এই যে কুইননটা তৈরি হয় এটাকে কি বলা হয়? অর্থোকুইনন। যেহেতু অর্থ পজিশনে ডাবল বন্ড হয়ে আছে, যদি প্যারা পজিশনে হতো ওটাকে বলা হয় প্যারাকুইনন। ঠিক আছে, তো এটা একটা উদাহরণ, অর্থোকুইননের একটা উদাহরণ। ওকে, এবার নেক্সট ওয়ান, the middle double bond show less aromatic character, can act as dienophile. Okay, in Diels-Alder reaction. Okay, so that is the middle. সবসময় মনে রাখবে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের যে মাঝের যে বন্ডগুলো হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার অ্যারোমেটিক বেশি হয়, বেশি অ্যারোমেটিক হয়, মানে বেশি তোমার অ্যারোমেটিসিটির মধ্যে ইনভলভ হয়। কিন্তু ফিনান্থিনের ক্ষেত্রে যে মাঝখানের যে ডাবল বন্ডটা হয় সেটা সবচেয়ে লেস অ্যারোমেটিক হয়। যেহেতু লেস অ্যারোমেটিক হয়, ওটা সবসময় ওর রিঅ্যাক্টিভিটিও বেশি হয়, ও অলিফিনিক ক্যারেক্টারও বেশি শো করে, দ্যাটস ওয়াই ও ডাইনোফাইল হিসেবে কাজ করে in Diels-Alder reaction. So sometimes you can see as phenanthine can participate in the Diels-Alder reaction as dienophile because of the less aromaticity or less aromatic character of the middle double bond. Okay, due to this. Okay. This should be act as dienophile in Diels-Alder reaction. Okay, বোঝা গেল? ওকে, তাহলে এবার আমি আবার একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি। দেখো, anthocene has a greater tendency to add to the 9-10 position rather than substitution. সাধারণত অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, কিন্তু যেহেতু 9 and 10 পজিশনে ডাবল বন্ডের এখানে পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ওখানে কি হচ্ছে, সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড ক্যারেক্টারে একটা ভেরিয়েশন হচ্ছে, অতটা ভালো তোমার অ্যারোমেটিসিটি থাকছে না ওই জায়গাটায়। তো দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, অ্যারোমেটিসিটি থাকছে কিন্তু ওই জায়গাটায় কী হচ্ছে, তোমার ইকুইভ্যালেন্সি থাকছে না। ঠিক আছে, যার জন্য কী হচ্ছে, ওই জায়গাটায় তোমার অ্যাডিশন হচ্ছে দেন সাবস্টিটিউশন। অ্যাডিশনটাই আমার মোর ফেভারেবল হচ্ছে। যেমন তোমার বলছি, দ্য অ্যাডিশন প্রডিউসেস অফ নাইট্রেশন হ্যালোজেনেশন রেডিলি গিভ 9 সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট। কীরকম সেটা আমি পরে রিয়াকশন দেখিয়েছি, দ্যাট ইজ বিআর HBr বেরিয়ে যায়, আলটিমেটলি 9 সাবস্টিটিউটেড বা 9 বোমো প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবার একইভাবে যেহেতু ডাবল বন্ড তোমার এখানে পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশন হচ্ছে, তার মানে কি কিছু কিছু বন্ডের মধ্যে নন ইকুইভ্যালেন্সি জেনারেট করছে, আর এই নন ইকুইভ্যালেন্সির জন্যই কি হচ্ছে, তোমার ন্যাপথালিন বলো, অ্যান্থাসিন বলো, ফিনান্থিন বলো, এরা কি হচ্ছে, এরা মাচ মোর রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে দেন বেনজিন। ওকে, মাচ মোর রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে। 1 নাম্বার 2 নাম্বার এদের ক্ষেত্রে পজিশনের মধ্যে ভেরিয়েশন হচ্ছে, যে এই পজিশনে ওর মেজর প্রোডাক্ট হচ্ছে, ওই পজিশনে ওর মাইনর প্রোডাক্ট হচ্ছে, এই জিনিসটাও তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান, ওরা লিটল বিট হলেও ওরা অক্সিডেশনে পার্টিসিপেট করছে, যেহেতু ওদের মধ্যে ডাবল বন্ডগুলো সব ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে না, কিছুটা হলেও তোমার পার্থক্য হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই। ঠিক আছে, আর লাস্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হলো ন্যাপথালিন বলো, অ্যান্থাসিন বলো বা ফিনান্থিন বলো, এদের ক্ষেত্রে যেহেতু পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশন হচ্ছে, এদের অ্যারোমেসিটি কিন্তু
কম হচ্ছে এক্সপেক্টেড। যতটা হওয়া উচিত ছিল তোমার বেঞ্জিনের ডাবল বা ট্রিপল 3 গুণ হওয়া উচিত ছিল অ্যান্থাসিনের ক্ষেত্রে, কিন্তু ততটা হয় না, তার চেয়ে বরঞ্চ অনেকটাই কম হয়। ঠিক আছে, তো সেজন্য ওরা অক্সিডেশনেও পার্টিসিপেট করে, ওদের মধ্যে মেজর মাইনর প্রোডাক্টও তৈরি হয়, এমনকি মনো সাবস্টিটিউট করতে চাও তাতেও তোমার মেজর মাইনর তৈরি হচ্ছে, যে 1 সাবস্টিটিউটে 2 সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট হচ্ছে ন্যাপথলিনের ক্ষেত্রে। কিন্তু বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে তো তা হতো না, বেঞ্জিনের মধ্যে যে কোনো জায়গায় গিয়ে তুমি সাবস্টিটিউয়েন্টকে ঢুকিয়ে দাও। মনো সাবস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হতো না, একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে তারপরে তুমি বলতে পারো বেঞ্জিনে যে ওটা অর্থো প্যারা ডায়েটিং, ওটা মেটা ডায়েটিং। কিন্তু যদি কোনো সাবস্টিটিউয়েন্টই যদি না থাকে তো বেঞ্জিনের যে কোনো জায়গায় তুমি ঢুকিয়ে দিতে পারো একটা গ্রুপকে, ইনকর্পোরেট করতে পারো, কারণ প্রত্যেকটা কার্বন, প্রত্যেকটা ডাবল বন্ড আর ইকুইভ্যালেন্স, এখানে কোনো পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশনের ব্যাপার নেই। কিন্তু ন্যাপথালিনের ক্ষেত্রে আছে, ফিনান্থিনের ক্ষেত্রে আছে, অ্যান্থাসিনের ক্ষেত্রে আছে। দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, ওদের অ্যানিলেশন এফেক্ট আছে, অ্যানিলেশন এফেক্টের জন্য ওদের কী হচ্ছে, অ্যানিভার্সারিটা যতটা উচিত ততটা হচ্ছে না, 1 নম্বর। ওদের ক্ষেত্রে বন্ড শেয়ারিং হচ্ছে দুটো রিংয়ের মধ্যে, তার জন্য কী হচ্ছে, ওদের রিঅ্যাক্টিভিটিও বেশি হচ্ছে, 2 নম্বর। আর ওদের পার্শিয়াল বন্ড ফিক্সেশনের জন্য ওদের মধ্যে কোনো একটা পজিশন মোর ফেভারেবল হচ্ছে, কোনো একটা পজিশন লেস ফেভারেবল হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ওদের কী হচ্ছে, মেজর মাইনর এরকম প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। আর ওরা কিছুটা হলেও অ্যানোমেলাস বিহেভিয়ার শো করছে বাই পার্টিসিপেট ইন অক্সিডেশন প্রসেস। কেন, ওদের অ্যানিভার্সিটি কম হচ্ছে ডিউ টু অ্যানিলেশন এফেক্ট, অ্যান্ড অলসো ওদের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্সি থাকছে না। তো এই দুটো কারণের জন্যই ওরা কী হচ্ছে, কিছু এমন ক্যারেক্টারিস্টিক শো করছে যেটা নর্মাল বেঞ্জিন রিং বা বেঞ্জিন রিংয়ের মতো অ্যারোমেটিক রিংয়ের হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু হচ্ছে। অক্সিডেশনে পার্টিসিপেট তো করার কথা নয়। অ্যারোমেটিক রিং অলওয়েজ টেন্ড টু বি প্রিভেন্ট দ্য অক্সিডেশন প্রসেস, অ্যাডিশন প্রসেস। যখনই কোনো জায়গায় অক্সিডেশন বা অ্যাডিশন হচ্ছে তার মানে সেটা অ্যারোমেটিসিটির বিরুদ্ধে, এগেনস্টে গিয়ে একটা কাজ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেই কাজটা কেন হচ্ছে এখানে, এই জন্য হচ্ছে ফিনান্থিন বলো, ন্যাপথালিন বলো, অ্যান্থাসিন বলো, ওদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা বন্ডকে দুটো রিং নিচ্ছে। তার মানে কি, অ্যানিলেশন এফেক্ট হচ্ছে। অ্যানিলেশন এফেক্টের জন্য কি হচ্ছে, কিছুটা হলেও তোমার অ্যারোমেটিক যে লুপ সেখানে ভেরিয়েশন হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে, ইকুইভ্যালেন্সি জেনারেট করছে না, সেখানে অ্যারোমেটিসিটি কম হচ্ছে। ঠিক আছে, আর 2 নম্বর তোমার ওখানে কি হচ্ছে, এজোটিং স্ট্রাকচার তুমি যখন ড্র করবে দেখবে কোনো একটা জায়গায় বেশি ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার হচ্ছে, কোনো একটা জায়গায় কম ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার হচ্ছে। তার মানে কি, প্রত্যেকটা বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে না, তো সেটাও একটা কারণ। তো এই দুটো কারণের জন্যই কি হচ্ছে, আলটিমেটলি দে হ্যাভিং সাম ভেরিয়েশনস হুইচ আর নট ম্যাচ উইথ দ্য নর্মাল conditions of aromatic compounds or normal conditions of benzene ring. ওকে, যেটা হওয়ার কথা না সেটাও হচ্ছে। আর ফিনান্থিনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তোমার মাঝখানে যে ডাবল বন্ডটা সেটা মাচ মোর রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে। কেন, কারণ ওটা তোমার সবচেয়ে লেস অ্যারোমেটিক হচ্ছে। তার মানে ও অ্যারোমেটিক লুপে তো আছে কিন্তু ওর কন্ট্রিবিউশনটা কম। ঠিক আছে, তার জন্য কি হচ্ছে, ও খুব সহজেই অলিফিনিক বন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক শো করছে, দ্যাটস ওয়াই ডাইনোফাইল হিসেবে কাজ করছে। বোঝা গেল? Okay, so that is must be anthracene undergo oxidation process in the presence of potassium dichromate and along with sulfuric acid. So anthraquinone is produced. This is the paraquinone type. দেখো এখানে দুটো ডাবল বন্ড ও প্যারা পজিশন আছে, এটা হলো প্যারাকুইনন। আর যখন ফিনান্থিনের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে তাই সেখানে দেখবে অর্থোকুইনন। ঠিক আছে, এই যে ফিনান্থোকুইনন, এটা হলো অর্থোকুইননের উদাহরণ। ঠিক আছে, and the middle double bond show less aromatic character, can act as dienophile in Diels-Alder reaction. That's why ফিনান্থিনের যে ডাবল বন্ডটা থাকে মিডিলে সেটা ডাইনোফাইল হিসেবে কাজ করে। বোঝা গেল? আর এছাড়াও মনে রাখবে অ্যারোমেটিসিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ডাইন ক্যারেক্টার। যে কোনো সিস্টেমে অ্যারোমেটিসিটি যত বেশি হবে ডাইন ক্যারেক্টার তত কম হবে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য বেঞ্জিন তো কখনোই সাধারণত পার্টিসিপেট করে না অ্যাজ এ ডাইন, বাট যদি তুমি অ্যারোমেটিসিটির নিরিখে বলো তো বেঞ্জিনের থেকে অ্যান্থাসিন, ফিনান্থিন, ন্যাপথালিন ওদের ডাইন হিসাবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করার প্রবণতাটা বেশি, বিকজ তাদের অ্যারোমেটিসিটিটা বেঞ্জিনের সাপেক্ষে কম। ঠিক আছে, তো এগুলো তুলনা আসে বিভিন্ন রকম পরীক্ষায় আসে, যে বেঞ্জিনের সাপেক্ষে বেঞ্জিন, ন্যাপথালিন, অ্যান্থাসিন, ফিনান্থিন দিয়ে দিল, তাদের মধ্যে কে কত বেশি রিঅ্যাক্টিভ অ্যাজ এ ডাইন। তো তোমাকে দেখতে হবে কার কত অ্যারোমেটিসিটি কম, যার অ্যারোমেটিসিটি কম তার ডাইন ক্যারেক্টার বেশি। বোঝা গেল? Next topic is carcinogenic. Carcinogenic থেকে একটা জিনিস মাথায় আসতেছে, সেটা হলো ক্যান্সার, রাইট?
তো কার্সিনোজেনিক কম্পাউন্ড মানে যেগুলো ক্যান্সার তৈরি করতে পারে, রাইট? তো পলিসাইক্লিক কম্পাউন্ড, অনেকে কার্সিনোজেনিক বলে, অনেকে কার্সিনোজেনিক বলে। আমার খুব অসুবিধা হয় অ্যাজ এ প্রোনাউন্সিয়েশন, ঠিক আছে, একটু এদিক ওদিক হতে পারে। তো নেক্সট ওয়ান, এটা কার্সিনোজেনিকই মনে হয় বলে, কার্সিনোজেনিক বলে না আই থিঙ্ক। তো কার্সিনোজেনিক পলিসাইক্লিক দ্যাট ইজ হাইড্রোকার্বনস, দ্যাট ইজ the polycyclic hydrocarbons which produce cancer, okay, in the body, are known as carcinogenic polycyclic hydrocarbon। দেখো, ঠিক আছে, they are mainly coal, tobacco, tar, soot, etc. Okay. দেখো, carcinogenic polycyclic compound, the polycyclic compound that should be which produce cancer in the body are known as carcinogenic polycyclic hydrocarbon. তো they are basically mainly কোথায় পাওয়া যায়? কোলে পাওয়া যায়, টোবাকো টারে পাওয়া যায়, শুটে পাওয়া যায়, এছাড়া সেল অয়েলে পাওয়া যায়। তো এদের কাজ কি? এরা হলো ক্যান্সার তৈরি করে, ঠিক আছে। তো এই জন্য এদেরকে বলা হয় কার্সিনোজেনিক পলিসাইক্লিক কম্পাউন্ড। তাই জন্য দেখবে অর্গানিক বেশ কিছু তোমার কম্পাউন্ড আমাদেরকে ইউজ করতে কম বলা হয়, ঠিক আছে। তার বিহাইন্ড অফ অল দিস রেস্ট্রিকশন দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজনস আর দেয়ার। মেবি ওদের থেকে আমাদের ক্যান্সারের একটা প্রবণতা থাকতে পারে, মেবি অ্যাসিড, যেমন অ্যাসিড বেশি তোমার ইউজ করবে, সেটা যদি একটু অসাবধানে যায়, সেটা চোখে যায়, তো সেটা ক্ষতি করবে। তো নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ আছে যে কারণগুলোর জন্য এগুলো সেই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের ইউজ করা হয় না, বা ইউজ করতে বললেও সেটা খুব সাবধানে ইউজ করতে বলা হয়। তো সেখানে দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন বিহাইন্ড অফ ইট, ওকে। যখনই কোনো জায়গার ল্যাবে বলে দেওয়া হয় যে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু সাবধানে ইউজ করবে, দ্যাট মানে এটা ইন্ডিকেটেড দেয়ার, তো দেয়ার মাস্ট বি বিহাইন্ড অফ সাম রিজনস আর দেয়ার। উইদাউট রিজন দেয়ার মাস্ট বি নো রেস্ট্রিকশন, দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন ইজ দেয়ার, ওকে ওকে। তো এটা হলো কার্সিনোজেনিক। আর এই জন্যই এখন বর্তমানে এমন অনেক টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে যেগুলোতে অল্টারনেটিভ এমন কিছু কম্পাউন্ড ইউজ করা হয়, যেগুলো ধরো কোনো একটা রিয়াকশান তুমি কোনো একটা রিয়াকশান তুমি করছো, সেই রিয়াকশানে তোমার এরকমই কোনো একটা পলিসাইক্লিক কম্পাউন্ড ইউজ করতে হচ্ছে যেটা হয়তো কার্সিনোজেনিক। সেটা যদি তোমার কোনো কারণে কারো শরীরে যায় বা কারো কোনো পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়, তো সেটা খুব হার্মফুল, রাইট? পরিবেশে যদি পরিত্যক্ত হয়, জলের মাধ্যমে যদি যায়, তাহলে সেটা কী হবে? যে জলটা খাবে তার ক্ষতি হতে পারে, বা যার শরীরে যাবে তার ক্ষতি হতে পারে। তো এরকম অনেক লটস অফ জিনিস থাকে। তো যার জন্য কি হয়, এখন অল্টারনেট অনেক পাথরে রিসার্চ করা হয়, যে ওগুলোকে বলা হয় গ্রিন কেমিস্ট্রি। গ্রিন কেমিস্ট্রি মানে কি? এমন কিছু গ্রিন কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করতে হয় কতগুলো প্যারামিটার। সেই প্যারামিটার বেস করে হলো 12 প্রিন্সিপালের উপর। সেই 12 প্রিন্সিপালের মধ্যে আমাদেরকে এটা মাইন্ড রাখতে হয় যে কী করে আমরা লেস হার্মফুল প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা রিয়াকশানটা করতে পারি, অ্যান্ড যে ফিডস্টকগুলো আমরা ইউজ করবো সেগুলো কতটা ভালো আমরা রিনিউয়েবল, মানে কত রিসাইকেল করতে পারি, কম্পাউন্ডে কতটা পরিমাণ বাই প্রোডাক্ট যাতে আমাদের ফর্ম না হয় বা ইল্ড আমার বেশি হয়, সেদিকে আমি ফোকাস করতে পারি। সলভেন্ট, এমন সলভেন্ট যাতে নেই সেটাকে আমি রিসাইকেল করতে পারি, বা সেটাকে যদি আমি ফেলেও দিই সেটা পরিবেশে ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে আমার যদি দেখতে পারি। তাছাড়া তোমার টেম্পারেচার, তোমার প্রেশার, সেগুলোর জন্য তো প্রচুর কস্ট ইউজ হয়, ইলেকট্রিসিটি খরচ হয়,
তাছাড়া কোনো অনেক মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হয়, অনেক কস্ট মানে অনেক দামি দামি জিনিসে ইউজ হয়। তো সেটার জায়গায় যদি আমি কোনো এমন অল্টারনেট পাথর ইউজ করতে পারি যেখানে আমার কম খরচে ভালোভাবে উইদাউট হাই ইলেকট্রিসিটি, উইদাউট হাই ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে হাই কস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ না করে যদি আমি নর্মাল টেম্পারেচার, নর্মাল প্রেশারে করতে পারি, তো এসব জিনিস নিয়ে অনেক কী হয় ডিটেলসে পড়ানো হয়, দ্যাট ইজ ইন গিন কেমিস্ট্রি। তো সেই জন্য এই ইউজিং দ্য গিন কেমিস্ট্রি সামটাইমস উই হ্যাভ টু ইউজ সাম অল্টারনেট রিয়াকশানস। ওকে, ঠিক আছে। তো তার জিনিসটা এই জন্য আসছে যে এমন অনেক কিছু কম্পাউন্ড আছে যেগুলো টক্সিক, সেটা না করে যাতে অন্য কোনো কম্পাউন্ড যদি ইউজ করি যেগুলো হয়তো অতটা টক্সিক নয়, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ সাম পলিসাইক্লিক কম্পাউন্ডস আর কার্সিনোজেনিক, তার মানে কি, তারা দে প্রডিউসেস ক্যান্সার ইন দ্য বডি, সো দে আর নট good, they are harmful products, so we have to avoid or we have to use with care, okay, in during the reaction. Okay, so next one, এবার আমরা চলে আসি কিছু এমনি টপিকের মধ্যে, ঠিক আছে। দেখো, বেঞ্জিন রিং এন দুটো লোন পেয়ার, এখানে বেঞ্জিন রিং, এখানে বেঞ্জিন রিং, এটার মধ্যে আমি একটু তুলনা করব। এখান থেকে আমরা একটা খুব সুন্দর একটা জিনিসের কনক্লুশন করব। সেই কনক্লুশনটা কীরকম সেটাও আমি আসছি, ঠিক আছে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, রাইট? ওকে, তো সেম গ্রুপে আছে, তো প্রত্যেকে তোমার ভ্যালেন্সিয়াল কনফিগারেশন অলমোস্ট সেম। ওকে, পার্থক্য হলো এটাই, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে কোনো ভ্যাকেন্ট অরবিটাল নেই, ফসফরাসের ক্ষেত্রে আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কারণ নাইট্রোজেন তো সেকেন্ড পিরিয়ডে ওর নেই 2p, আর ফসফরাসের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক 3p আছে, তো ওর ভ্যাকেন্ট অরবিটাল 3dও আছে। হলো, এবার লক্ষ্য করো কার্বন, এই যে প্রত্যেকটা ফিনাইল রিং কী দিয়ে আছে, কার্বন দিয়ে জুড়ে আছে, কার্বন, এখানে কার্বন আছে, কার্বন আছে, কার্বন আছে, কার্বন আছে, এখানেও 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 কার্বন আছে। হলো, এবার দেখো আমার কোশ্চেন হলো PH3P দে আন্ডারগো in the reaction, মানে they can attack any type of alkyl halide, aryl halide, and ultimately produce Wittig reagent, right? But এই যে স্ট্রাকচারটা, স্ট্রাকচার A is unable to do this. Why? B structure can be able to attack on any of the alkyl or aryl halide and leaving group halide ion that should be leave. So ultimately after base treatment we get the Wittig reagent, right? Wittig reagent, that is PPH3 positive, CH2 negative, right? But the structure A is unable to do this. Why? Think about it, then I tell. দেখো, এর কারণ আছে, এর কারণ কি, পি, এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিই, পি ইজ হ্যাভিং 3p, right, and carbon having 2p, right? Nitrogen having 2p orbital valential, and carbon have 2p, and as we know 2p overlap and 2p 3p overlap.
2p3p overlap, that should be less effective. ঠিক আছে, less effective. So less delocalization, sorry. So lone pair availability high. বোঝা গেল কি বললাম? Nitrogen is belong to second period, so there must be outermost orbital is that is 2p. Okay, carbon is also belong to second period, so carbon having the valence orbital 2p, right? So there must be 2p overlap can be there. Okay, because nitrogen lone pair is delocalized among the all the phenyl ring, right? So there must be first, before the delocalization there must be some overlap can be there. Okay, and this overlap, that should be 2p overlap. Okay, ডিলোকালাইজেশন হওয়ার আগে তো কার্বন যেটা তোমার ফিনাইল রিংয়ে যে কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেনটা জুড়ে আছে সেই কার্বনের সঙ্গে তো আগে ইন্টারাকশন হবে, তারপরে তো না নাইট্রোজেন লোন পেয়ার বাকি কার্বনগুলোতে যাবে। প্রথমে তো আসল আগের যে কার্বনটা আছে সেই কার্বনটার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে, তারপরে না বাকি কার্বনের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে। লাইক ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা কোনো জায়গা বাড়িতে ঢুকবে, তো তুমি একটা দরজা দিয়ে তো ঢুকবে, তাই তুমি ভিতরে কী করে প্রবেশ করবে, রাইট? তো নাইট্রোজেন তো প্রথমে তোমার এই কার্বনটার সঙ্গে তো একটা ইন্টারাক্ট করবে, এই প্রথম কার্বনটা, তারপরে না বাকি কার্বনের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে, রাইট? তাহলে তোমার প্রথমে তো এই কার্বনটাকে ধরতে হবে, কনসিডার করতে হবে। এবার লক্ষ্য করো ফিনাইল রিংয়ে বাকি কার্বনগুলোও 2p অরবিটাল শো করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো ডিফারেন্স থাকলো না। এখানে তো কোনো হেটারো অ্যাটম নেই যে আমি যার জন্য আমি আলাদা কনসিডার করব। প্রত্যেকটা ফিনাইল রিংয়ে তোমার 6টা কার্বন আছে, 6টা কার্বনেরই ভ্যালেন্স অরবিটাল হলো 2p। ওকে, এবার নাইট্রোজেন দ্যাট শুড বি বিলং টু সেকেন্ড পিরিয়ড, দ্যাট শুড বি হ্যাভিং দ্য ভ্যালেন্স অরবিটাল 2p। ওকে, কার্বন, that is 6 carbon of the each phenyl ring having the valence orbital 2p. So when the nitrogen lone pair delocalize among the 3 phenyl ring, there should be 2p overlap can be there, 2p interaction can be there. And due to this 2p overlap, as we know that is size is comparable, so their effective overlap can be there. So due to this nitrogen lone pair is not available, rather nitrogen lone pair can be delocalized among the 3 phenyl ring in greater extent. Okay, but triphenyl phosphine, there must be PPSTP, right? There must be phosphorus belong to third period 3p orbital. 3p orbital is the valence orbital. Okay, so when phosphorus introduces its lone pair in the delocalization in among the 3 phenyl ring, there must be in each of the interaction with carbon there must be 2p3p overlap or 2p3p interaction can be there. Okay, and as we know that is 3p is much larger in size than 2p, so there is not effective interaction or effective overlap can be there. So due to this ineffective interaction or ineffective overlap যাই বলো না কেন, তার জন্য কি হয়, the lone pair of phosphorus is not delocalized in all of the 3 rings so greater extent. Okay, so that's why the lone pair of phosphorus is available to donate. So that's why that is PPS3p lone pair can be donate any type of alkyl halide, aryl halide and produce that is PPS3 positive CH3, and then basic treatment we get that carbonyl, so ultimately we get the Wittig reagent. Okay, but for this structure there must be the lone pair of nitrogen is not available, so there must be no donation of lone pair and no attack can be there, so no Wittig type reagent can be produced. Okay, কোনো রকম উইটিক রিয়েজেন্টের মতো কোনো রিয়েজেন্টই এক্ষেত্রে তৈরি হয় না। যদিও দুটো সেম পিরিয়ডে আছে, যদিও দুটোর ক্ষেত্রেই 3টে করে ফিনাইল রিং আছে, তা সত্ত্বেও PPH3 যেটা করতে পারে সেটা NPH3 করতে পারে না। বোঝা গেল? ওকে, ডিউ টু কী করে বুঝলাম, একটা হলো ওভারল্যাপ দিয়ে বুঝলাম 2p3p ওভারল্যাপ, আরেকটা বুঝলাম যে ডিলোকালাইজেশন দিয়ে বুঝলাম।
ঠিক আছে। তো ডিলোকালাইজেশন সবচেয়ে বেশি হয় এ স্ট্রাকচারে, সেজন্য ডিলোকালাইজেশন যেহেতু হচ্ছে সেজন্য নাইট্রোজেনের যে লোন পেয়ার সেটা অতটা লোকালাইজ হচ্ছে না। আর লোকালাইজ না হলে কি হবে, নাইট্রোজেন লোন পেয়ার নাইট্রোজেনের কাছে নেই, তো নাইট্রোজেন কাকে ডোনেট করবে, রাইট। কিন্তু ফসফরাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ফসফরাসের ইলেকট্রন ডেন্সিটি অনেকটাই, লোন পেয়ারের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশিরভাগটাই তোমার ফসফরাসের কাছেই আছে বলেই সে ডোনেট করছে, না থাকলে কোথা থেকে ডোনেট করতো, রাইট। তো that should be the things. তাহলে কি হয়, PPH3 lone pair that should be react with suppose alkyl halide, that is react on alkyl leaving group, that means halide ion that should be released, so ultimately produce PPH3 positive CH3. Okay, then base introduce and base abstract the proton. এবার দেখো CH3 attached with PPH3 positive, and as we know any hydrogen attached with any that is near or positive charge, so that should be considered as acidic proton. কোনো পজিটিভ চার্জের আশেপাশে যদি হাইড্রোজেন থাকে সেটা অনেকটাই তোমার অ্যাসিডিক হয়, বিকজ পজিটিভ চার্জ সবসময় কী করবে, ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে নিচের দিকে টানার চেষ্টা করবে, বিকজ অফ ইন্টারনাল স্টেবিলাইজেশন। ইন্টারনাল স্টেবিলাইজেশন মানে কি, বন্ডের ভেতর থেকে ইলেকট্রন ক্লাউডকে নিজের দিকে টেনে নিজে মলিকিউলের ভেতর থেকে স্টেবিলাইজ হওয়াটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল স্টেবিলাইজেশন, আমি বলছি। আর আউটার স্টেবিলাইজেশন মানে কি, বাইরে থেকে কোনো অ্যানায়ন যখন কার্বোক্যাটায়নটাকে বা এন পজিটিভকে পি পজিটিভকে স্টেবিলাইজ করছে সেটা আউটার স্টেবিলাইজেশন, ঠিক আছে। ওকে, তো দ্যাট শুড বি প্রডিউস PPH3। ইন আর আউটার যে স্টেবিলাইজেশন সেটা কিন্তু বই নেই, সেটা আমি বলছি, ঠিক আছে। তো এই পজিটিভ এখানে হয়ে যাবে CH2 নেগেটিভ, আর এই পজিটিভ নেগেটিভকে আমরা বন্ড ফর্মেশন করে দেখাতে পারি, দ্যাট ইজ PPH3 ডাবল বন্ড CH2। এটাকেই বলা হয় উইটিক রিএজেন্ট, উইটিক রিএজেন্ট, যেটা তোমার উইটিক রিয়াকশন করে, ঠিক আছে, যেটা ডাবল বন্ড ও থেকে কী তৈরি করে, ডাবল বন্ড CH2 তৈরি করে, বা ডাবল বন্ড CH COO এগুলো তৈরি করে, ঠিক আছে। আলটিমেটলি ডাবল বন্ড ও থেকে ডাবল বন্ড CH তারপরে সাবস্টুয়েন্ট এরকম তৈরি করে, ঠিক আছে। তোমার এখানে যেটা থাকবে, এখানে যেহেতু CH2 আছে সেজন্য ডাবল বন্ড ও থেকে ডাবল বন্ড CH2 তৈরি হবে। এই CH2 জায়গায় যদি CH COO হতো তাহলে ডাবল বন্ড CH COO তৈরি হতো, ঠিক আছে। তো দ্যাট শুড বি ডিপেন্ড অন দ্য উইটিক রিএজেন্ট অলসো। ওকে, এটা আমি উইটিক রিয়াকশানে বোঝাবো। এবার দেখো, এটাই যদি PH3N লোন পেয়ার যদি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু CH3I এর ক্ষেত্রে অ্যাটাকই হতো না, দেয়ার মাস্ট বি নো রিয়াকশন, নো সাচ টাইপ অফ রিয়াকশন ক্যান বি দেয়ার। তো দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিংস অফ ডিলোকালাইজেশন, অর ইউ ক্যান সে। এটা অ্যারোমেটির সঙ্গে ডিরেক্টলি তো নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আমি বললাম কারণ এটার মধ্যে অ্যারোমেটিসিটির একটা বিশাল বড় ইনফ্লুয়েন্স আছে, কারণ ফিনাল রিং অ্যারোমেটিসিটি বলেই লোন পেয়ারগুলো কী হচ্ছে, ডিলোকালাইজ হচ্ছে। আর নাইট্রোজেন যেহেতু 2p অরবিটাল সেজন্য ওর বেশি ডিলোকালাইজেশন হচ্ছে, ফসফরাস যেহেতু 3p অরবিটাল ওর ইলেকট্রন ডেন্সিটি তোমার কম ডিলোকালাইজ হবে। আর যদি বাকিদের কথা বলো, তোমার পরে কী আছে, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, ওদের ক্ষেত্রে তো আরোই কম হবে, যেহেতু ওদের পি অরবিটালগুলো তোমার 4p 5p 6p হয়ে যাবে, আরও বড় বড় সাইজ, তো ওদের সঙ্গে তো আরোই ইনএফেক্টিভ ওভারল্যাপ হবে, ঠিক আছে। এবার নেক্সট ওয়ান, এবার চলে আসি আমি সাবস্টুয়েন্ট যদি থাকে বেঞ্জিনে, অলরেডি যদি সাবস্টুয়েন্ট থাকে, সাপোজ আর মানে এখানে হ্যাঁ এই জায়গাটায় আছে, এখানেই দিচ্ছি, ওকে। এবার ইফ R equal to electron donating group normally, that is must be ortho or para directing. If R equal to electron withdrawing group, there must be normally meta directing, যেমন নাইট্রোর ক্ষেত্রে মেটা পজিশনে আরেকটা নাইট্রো এসে জুড়ে বসে,
ঠিক আছে, নাইট্রো গ্রুপ সবসময় মেটা ডাইরেক্টিং হওয়ার চেষ্টা করে, ও ইনকামিং গ্রুপকে মেটা পজিশনে আনার চেষ্টা করে। আর বাকি যে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ নর্মালি তারা কী করে, অর্থ প্যারা পজিশনে ঢোকানোর চেষ্টা করে। এবার মনে রাখবে অর্থ পজিশনে কখন হয় না, যখন তোমার লক্ষ্য করবে সাবস্ট্রেন্ট অলরেডি বাল্কি বা সাবস্ট্রেন্টের সঙ্গে যে অর্থ পজিশনে ঢুকতে চায় সে বাল্কি, ওদের মধ্যে অর্থ সাবস্টিটিউশন হলে যদি স্টেরিক হিন্ডেন্স হয় তখন সেক্ষেত্রে ফর মিনিমাইজ দ্য স্টেরিক হিন্ডেন্স সামটাইমস প্যারা পজিশন ক্যান বি দ্যাট ইজ মোর ফেভারেবল দেন অর্থ পজিশন, বিকজ অর্থ পজিশনে তোমার দুটো গ্রুপ কাছাকাছি থাকবে, ক্লোজনেসটা বেশি হবে, দ্যাটস ওয়াই যদি স্টেরিক হিন্ডেন্স হয় তখন সেক্ষেত্রে আমি প্যারা পজিশনটাকে বেশি প্রেফার করব। ঠিক আছে, এবার লাস্ট ওয়ান মনে রাখবে বার্চ রিডাকশান। বার্চ রিডাকশানটাও আমি বার্চ রিডাকশানে বুঝিয়েছি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি, এখানে যদি আমি আর বলি, আর যদি তোমার ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী প্রোডাক্টটা হবে, তোমার এই প্রোডাক্টটা হবে। ঠিক আছে, এটা হলো মেজর প্রোডাক্ট, এটাই হবে। আর আর ইকুয়াল টু যদি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হয় তাহলে তোমার হবে এটা। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আরেকটা কথা মনে রাখবে, দ্যাট ইজ বেঞ্জিন রিংয়ে এটা হয়ে গেল 1, এটা হয়ে গেল 2, 3 নাম্বার। বেঞ্জিন রিংয়ের যে হাইড্রোজেন এটা কিন্তু নর্মালি নট সো অ্যাসিডিক। ঠিক আছে, নর্মালি অত অ্যাসিডিক হয় না, সো হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন নট ইজি। সেজন্য অ্যারোমেটিক রিং থেকে হাইড্রোজেন বের করা অত সহজ প্রসেস নয়, বিশেষ করে বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এবার আমরা চলে আসি লাস্ট আরেকটা টপিকে চলে গেলাম, ডিবি। ডিবি এর ফর্মুলা আমি দেখাইনি, ডিবি মানে ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এটার ফর্মুলা কি, ডিবি সাধারণত তোমার ডাবল বন্ড বা রিং থাকার তা তোমার ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে, অনেক ক্ষেত্রে ওর রেঞ্জ যদি গেটার ইকুয়াল তোমার 4 হয় তাহলে সেটাও কিন্তু তোমার ইন্ডিকেট করে যে অ্যারোমেটিক রিং থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক আছে, তো দেয়ার ফর্মুলা ইজ ডিবি ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ এন টেট্রাভ্যালেন্ট। টেট্রাভ্যালেন্ট মানে কি, যাদের ক্ষেত্রে তোমার 4 ভ্যালেন্সি শো করবে, মাইনাস এন মোনোভ্যালেন্ট বাই 2, ওকে, প্লাস এন ট্রাইভ্যালেন্ট by 2 and plus 1. ওকে, তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। এবার দেখো এন টেট্রাভ্যালেন্ট কী কী হতে পারে, কার্বন হতে পারে, সিলিকন হতে পারে। ঠিক আছে, এদের গ্রুপ হতে পারে, কিন্তু কার্বন সিলিকনই বেশি প্রেফারেবল, কার্বন সিলিকন তারপরেগুলো আমার সাথে ইউজ হয় না। এন মোনোভ্যালেন্টের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ইউজ হতে পারে, আর বাকি যে হ্যালোজেনগুলো হয় সেগুলো ইউজ হতে পারে। ঠিক আছে, এন ট্রাইভ্যালেন্টের মধ্যে নাইট্রোজেন ফসফরাস নর্মালি ইউজড হয়। তো এদের ক্ষেত্রে তুমি পুট করবে যে কোনো একটা ফর্মুলা দেওয়া থাকবে, সাপোজ C6H6 দেওয়া আছে। তো এটার ক্ষেত্রে কি হবে, এটার ক্ষেত্রে তোমার এন টেট্রাভ্যালেন্ট কটা আছে, 6টা। ঠিক আছে, 6 হলো। মোনোভ্যালেন্ট কটা আছে, 6টা, তো 6/2 আছে। ট্রাইভ্যালেন্ট তো নেই, তো ট্রাইভ্যালেন্ট প্লাস 0। ঠিক আছে, and plus 1 করো, that is 6 minus 3 plus 1, that is must be 4. ঠিক আছে, তার মানে কি 4 মানে কি বোঝায়, দ্যাট ইজ একটা রিং আছে আর 3টে পাই বন্ড আছে। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ বেঞ্জিন। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি টেট্রাভ্যালেন্ট মিনস কার্বন, সিলিকনও হতে পারে। তো কার্বন হলে দ্যাট ইজ সেটাও কনসিডার হয়, সিলিকন হলেও সেটাও কনসিডার হয়। তো টেট্রাভ্যালেন্ট এক্ষেত্রে কার্বন আছে কটা আছে, 6টা আছে, তো 6টা পুট করবে 6 মাইনাস এই এন মোনোভ্যালেন্ট মানে কি, যার মোনোভ্যালেন্সি মানে ভ্যালেন্সি 1 শো করবে, সেটা হাইড্রোজেন হতে পারে বা তোমার যে কোনো হ্যালোজেন হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে এখানে হাইড্রোজেন আছে শুধু, তো হাইড্রোজেনটাই কাউন্ট করবো, তো মাইনাস 6/2। এবার ট্রাইভ্যালেন্ট, এখানে ট্রাইভ্যালেন্ট নাইট্রোজেন ফসফরাস কিছুই নেই, তো সেটা 0 অ্যান্ড প্লাস 1, দ্যাট ইজ 6 minus 3 plus 1, দ্যাট ইজ 4। 4 থেকে কী হয়, কী কনক্লুশন আসি, 4-এর মধ্যে অনেক পসিবিলিটি হতে পারে, 4টা পাইবন হতে পারে, 4টা রিং হতে পারে, একটা পাইবন 3টে রিং হতে পারে, 2টা পাইবন 2টো রিং হতে পারে, এখন সো মেনি পসিবিলিটিস দেয়ার। কিন্তু বেঞ্জিন রিং স্যাটিসফাই করে হলো একটা রিং 3টে পাইবন, একটা রিং 3টে পাইবন, সেজন্য ডিবি ইকুয়াল টু 4। ওকে,
ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। অ্যান্থাসিন এটা তো পড়িয়েছি, কোথা থেকে স্টার্ট করব? হ্যাঁ, carcinogenic polycyclic compound. The polycyclic hydrocarbon which produce cancer in the body are known as carcinogenic polycyclic hydrocarbon. They are mainly, that is coal, এটা কোল, হ্যাঁ কী যে লিখছি এটা লেখাটা বোঝাই যাচ্ছে না, রাইট? কোল, AL, ঠিক আছে, কোল অ্যান্ড টোবাকো, টার, শুট এক্সেট্রা এগুলোতে পাওয়া যায়। ওকে, next one, that is I discuss about PH3P and PH3N. So there must be a structure having little density or no density to donate the lone pair of nitrogen, but PPH3 can able to donate its lone pair and to produce, that is after all Wittig reagent. But PH3N cannot do this. Okay, and next one, that is if that is benzene ring is substituted by R is, if R is the electron donating group, that must be generally orthopara directing group, and if R equal to electron withdrawing group, so that should be most of the cases meta directing. Okay, and when batch reduction can be there, there must be two types of POTA can be there, that is depend upon the nature of the R, that is R equal to electron withdrawing group or electron donating group. Two types of POTA can be generated. And next one, always remember the hydrogen attached with the direct benzene ring or aromatic ring, if there is no electron withdrawing group or any that is carbocation or heteroatom having positive charge is not there, so there must be no acidic proton is there and the hydrogen removal is not so easy. Okay, and Db, that is N tetravalent, that is minus N monovalent by 2 plus N trivalent by 2 plus 1. This is the formula. So there should be N tetravalent কি হতে পারে, কার্বন সিলিকন হতে পারে, N monovalent কি হতে পারে, হাইড্রোজেন হ্যালোজেন হতে পারে, N trivalent তোমার নাইট্রোজেন ফসফরাস হতে পারে। তো আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি C6H6, যেখানে 6 হলো নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস, that is tetravalent 6, minus 6 by 2 because that is monovalent atoms are present, that is 6, হাইড্রোজেন 6টা হাইড্রোজেন আছে, দ্যাটস ওয়াই 6 by 2, and trivalent atomই নেই, দ্যাটস ওয়াই প্লাস 0 and প্লাস 1, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি 4। তো 4 এখানে কি ইন্ডিকেট হয়, বেঞ্জিন স্যাটিসফাই করে 4 মানে 1 রিং অ্যান্ড 3 পাই বন্ডস। আদার কোনো ওয়েতে ও স্টেবিলাইজ হয় না, অতটা স্টেবিলাইজ হয় না, ও যে কনফিগারেশনে ও সবচেয়ে বেশি স্টেবিলাইজ হবে সেই সেই স্ট্রাকচারকেই আমরা ধরবো। ঠিক আছে, তুমি এখানে বলতে পারো DB4 হলে অনেক পসিবিলিটি আছে, 4টা রিংয়ের পসিবিলিটি আছে, 4টা পাই বন্ডের পসিবিলিটি আছে, একটা পাই বন্ড 3টা রিংয়ের পসিবিলিটি আছে, 2টো পাই বন্ড 2টো রিংয়ের পসিবিলিটি আছে, 3টে পাই বন্ড 1টা রিংয়ের পসিবিলিটি আছে। তো তোমার লক্ষ্য করতে হবে কোনটাতে সিস্টেমটা মোস্ট স্টেবিলাইজড হচ্ছে। সিস্টেম মোস্ট স্টেবিলাইজ হচ্ছে একটা রিং 3টে পাই বন্ড দিয়ে, কারণ তখন সেক্ষেত্রে অ্যারোমেটিসিটি গেইন হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই বেনজিন স্যাটিসফাই দিস, দ্যাট ইজ 4 dB, that means 1 ring and 3 pi bonds. Okay, okay, তো হলো।